علیشہ تیسری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی عمر 8 سال ہے. اس کا تعلق جامعہ لاہور سے ہے اور پچھلے 4 سالوں کے دوران اس کو میں نے تیار کیا ہے کام کے لیے. اور اس کے اندر الفاظ کے اتنے خزانے ہیں کہ میں جتنے مناد صاحبان یہاں پہ کھڑے ہیں، شاید یہاں پہ جتنے اپنے آپ کو بڑے بڑے پروفیسرز کہتے ہیں ان سے بھی بڑے الفاظ یہ بول سکتا ہے. اور میں چاہوں گا آپ کی بھرپور تالیاں چاہیے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے. اور میں ابھی مائک جو ہے علیشہ کو دوں گا، جو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اس نے مقدسہ ماں مریم کی شان اقدس میں ایک خوبصورت سا پیغام دیا تھا. آج یسوع مسیح جو کہ دوسرا آدم اور آدم ثانی جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ آپ کے سامنے اپنی زبان کھولے گا. اور میں چاہوں گا، اکثر آپ لوگ بڑی اس سے محبت رکھتے ہیں، اس سے عقیدت رکھتے ہیں اور آپ ضرور خوشی کے ساتھ آتے ہیں تاکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نذرانہ رکھ دیں. تو مہربانی سے اگر آپ کوئی نذرانہ رکھنا چاہتے ہیں تو نیچے رکھیں گے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اور آپ کے ہاتھ لگانے سے اس کا ردم خراب ہو سکتا ہے، اس کا دھیان آپ کی طرف جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے پھر وہ اچھے طریقے سے کلام نہ سنا سکے. میں چاہوں گا جو بھی خدا کا کلام سننا چاہتا ہے، ہم بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ خدا کا پاک کلام سنتے ہیں. خدا کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں پیغام شروع کرنے سے پہلے فادر فرانسس گلزار کی اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. کتاب مقدس کے اندر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا تینوں مبارک ہیں. آئے ہم اس پیغام کو غور سے سنیں اور خدا کی نظر میں مبارک ہو جائیں. آج کا ہمارا مضمون ہے آدم ثانی، اور آدم ثانی کا مطلب دوسرا آدم یا پھر دوسرا انسان. کتاب مقدس کے اندر آدم یا پھر آدم ثانی کا ہمیں ذکر ملتا ہے. جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب کھولتے ہی جو پہلا ذکر ہمیں ملتا ہے تخلیق کا کائنات کے اندر خدا کی ایک مخلوق کا ہمیں ذکر ملتا ہے جس کا نام آدم ہے. بائبل مقدس کے مطالعہ کرنے والے مذہب یا دنیا کی قومیں یا دنیا کی قبیلے سارے کے سارے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ساری کی ساری انسانیت جو ہے، یہ ساری کی ساری آدمیت جو ہے، یہ ایک آدمی کے سبب سے دنیا کے اندر آئی ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا جب خدا نے تخلیقی کائنات کے کام کو شروع کیا اور تخلیقی کائنات کے کام کے درمیان ہی خدا نے انسان کو بنایا. خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا. خدا نے زمین کی مٹی کو سانا اور ساننے کے بعد بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے اس کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا، تب وہ جیتی جان. بولو خداوند یسوع مسیح دی، مقدسہ ماں مریم دی. بائبل مقدس کے اندر لکھا جب خدا نے انسان کو بنا لیا جو دوسرا خدا نے کام کیا. بائبل ہمیں بتاتی ہے دوسرا خدا نے کام یہ کیا کہ خدا نے انسان کو بنانے کے بعد باغ کے اندر رکھ دیا. عدن بنایا، عدن کے اندر انسان کو رکھ دیا اور انسان کو رکھنے کے بعد جو خدا نے
تیسرا کام آدم کو دیا اور وہ یہ تھا تو اس باغ کی نگہبانی اور باغ بانی کرے گا، اس باغ کی نگہبانی اور باغ بانی کرے گا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے آدم باغ کے اندر رہا کرتا تھا، لیکن ایک دن جب خدا نے اپنی ساری مخلوقات پر نظر دوڑائی تو پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا جب کچھ خدا کر لیتا، جب خدا نے آسمان کو بنایا تو خدا نے کہا اچھا ہے، جب خدا نے زمین کو بنایا تو خدا نے کہا اچھا ہے، جب خدا نے جرات کو بنایا تو خدا نے کہا اچھا ہے، جب خدا نے جمادات کو بنایا تو خدا نے کہا اچھا ہے، جب خدا نے حیوانات کو بنایا تو خدا نے کہا اچھا ہے۔ جب سب کچھ خدا نے بنا لیا تو کہا اچھا ہے، لیکن ایک دن جب باغ عدن کے اندر خدا نے نظر اٹھائی تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ سب کچھ اچھا ہے لیکن آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ خدا کو اپنی ہی تخلیق کے اندر کچھ اچھا نہیں نظر آیا، سب کچھ اچھا ہے لیکن آپ کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے کہا میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ میں یہ جو باتیں کر رہا دنیا کی کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، توریت دیکھ لیجئے، زبور دیکھ لیجئے، سائف الانبیاء دیکھ لیجئے، انجیل دیکھ لیجئے، قرآن پاک دیکھ لیجئے، حوادث دیکھ لیجئے، تفاسیر دیکھ لیجئے یا اور مذاہب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، تقریباً باتیں ایک جیسی ہی نظر آئیں گی۔ بولو خدا یسوع مسیح دے نام دی۔ اب جب خدا نے ہوا کو بنایا تو خدا نے آدم کو دیا اور کہا بڑھو پھلو پھولو اور زمین کو مامورو محکوم کرو۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ایک دن ہوا اکیلی باغ عدن کے اندر اور ابلیس جو آسمان سے گرایا گیا ہوا کے پاس آیا۔ جیسے ابلیس ہوا کے پاس آیا آگر ہوا کو ایک بات کہتا ہے ہاں خدا نے وقت اس سے کہا کہ درختوں کا پھل نہ کھو۔ ہوا نے کہا خدا نے ہمیں سارے درختوں کی پھل کی بابت نہیں کہا، خدا نے کہا کہ سارے درختوں کا تم پھل بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن جو بیچ میں نبوت کی پہچان کا درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا اور نہ اسے چھونا، جس روز تم نے اسے کھایا یا چھوا تو مر جاؤ۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا کی جو باتیں کہی گئی تو ابلیس نے ہوا سے کہا خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ جس دن تو اسے کھائے گی تیری آنکھیں کھل جائیں گی اور تو نیک و بد کی پہچان کرنے والی ہو جائے گی، یہاں تک کہ تو خدا کی مانند ہو جائے گی۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ہوا نے اس پھل کو لیا، اس پھل کو کھایا اور جو کہانی کا اختتام ہو رہا ہے خدا اور شام ٹھنڈے وقت ان کے پاس آتا تھا۔ اب جب خدا آیا تو خدا نے پہلی آواز یہ دی آدم آدم تو کہاں ہے؟ خدا جانتا تھا آدم کا، کیونکہ خدا عالم الغیب ہے، خدا تمام علوم کا مبدا منبع، تمام علوم اس میں سے صادر ہوتی ہیں، وہ علوم کا ستون ہے، اس کے اندر سے صادر ہوتی، اس لیے خدا جانتا تھا کہ اس وقت آدم کا ہے، لیکن خدا اس کی زبان سے اقرار چاہتا تھا اور خدا نے آواز دی آدم آدم تو کہاں ہے؟ آدم نے جب اس کی آواز سنی تو آگے سے ڈر گیا۔ خدا اگر بہرحم ہوتا، خدا اگر سنگ دل ہوتا تو خدا جا کر جس جگہ پہ آدم چھپا ہوا تھا وہاں سے اسے لے سکتا تھا، وہاں سے اسے نکال سکتا تھا، وہاں سے اسے اٹھا سکتا تھا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ خدا نے اس سے پوچھا تو کہاں ہے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا آدم نے کہا میں نے تیری آواز سنی، میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا، اس لیے میں ننگا تھا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے سے دوسرا سوال پوچھا کہ تجھے کس نے کہا کہ تم ننگا ہے؟ خدا نے سے تیسری بات اور کہی کیا تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا جسے میں نے کہا تھا ہاں لیکن ہوا نے مجھے دیا۔ خدا نے ہوا کو بھی باہر نکالا، آدم کو بھی، دونوں کو کھڑا کیا اور پھر دونوں کو لعنت دی۔ ہوا سے کہا کہ تو درد زے کے ساتھ
बच्चा जनेगी। आदम से कहा कि तू खून और पसीने की रोटी कमाएगा, तो जमीन चला गया, दोबारा इसी में लौट जाएगा, तू खाक और खाक में लौट जाएगा। इब्लीस से कहा कि तूने इन दोनों को फेंका है, तू पेट के बल चलेगा और मट्टी चाटेगा और ये तेरे सर को कुचलेंगे। जमीन की बाबत खुदा ने कहा जमीन तेरे सबब से कांपती, और ये सारी लानतें देकर खुदा ने पाक के अंदर से आदम को निकाल दिया। ये तो था आदमी अव्वल, जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया, जिसका नाम कोई नस्बनामा है, ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, जिसकी पैदाइश एक अजूबा है, जिसकी पैदाइश एक मौजज़ा है, जिसकी पैदाइश की बाबत दुनिया ही जानते, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई माँ है, ना उसका कोई और ऐसा रूनी ताल्लुक है। सिर्फ और सिर्फ ये खुदा का जलाल कली मट्टी कैसे बनाया गया, सारी दुनिया इस बात को वाकिफ है। अब जब खुदा ने अदन के अंदर से आदम को निकाल दिया और अदन के अंदर एक हुक्म जारी किया, और हुक्म यह था तू खाक और खाक दोबारा लौट जाएगा, तू खाक और खाक दोबारा लौट जाएगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब आदम बाहर निकल गया तो खून और पसीने की रोटी कमाता रहा, मेहनत करता रहा, और सारी की सारी आदमियां जो है बगैर किसी रंगो नस्ल के, बगैर किसी मुल्क की हकूक के, बगैर किसी मजहब व मिन्नत की इम्तियाज के, सारी की सारी आदमियां जो है उसी के सुल्ब से पैदा होती है और उसी के सुल्ब से पैदा होने के सबब से खून और पसीने की कमाई करके खा रहे हैं। सो याद है मेरे इस आदम ने बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब हम रोमियो का खत पढ़ते हैं तो रोमियो के खत के अंदर लिखा है एक आदम के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत दुनिया में आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सबने गुनाह किया था और खुदा के जलाल से महरूम है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। और जब पहला आदम जब इस दुनिया में आया तो उसने आकर सारी आदमियत को गुनाह के अंदर डाल दिया, सारी इंसानियत को मौत के अंदर डाल दिया, और आदम खुदा के जलाल से मामून न रहा। देखिए आदम खुदा के जलाल से महरूम हो गया, और खुदा के जलाल की महरूमी हकीकतुल मौत है। खुदा के साथ ना राबिता रखना हकीकतुल मौत है, आदम के अंदर से निकल जाना हकीकतुल मौत है, और यह मौत आदम पर ताब लागू हुई। ना सिर्फ आदम रूहानी तौर पे मरा बल्कि जिस्मानी तौर पे भी मर गया। आज उसी आदम के सबब से सारी दुनिया मौत के अंदर जाती है, सारी दुनिया गुनाह के अंदर जाती है। खुदा अंदर से गम करता है, खुदा इंसान की जुदाई नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि इंसान मेरे साथ बात करे, खुदा चाहता है कि इंसान मेरे साथ वक्त गुजारे, खुदा चाहता है कि इंसान मेरे साथ राबिता करे, खुदा चाहता है कि इंसान मेरे साथ फेलोशिप करे। क्या खुदा नहीं चाहता कि आदम खुदा के जलाल से महरूम हो जाए? बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। पहला आदम पानी था, पहला आदम मट्टी से लिया गया था, पहले आदम के नथनों में खुदा ने जिंदगी का दम फूका था। पहले आदम को खुदा ने कहा कि तू मट्टी है और मट्टी में लौट जाएगा। पहले आदम को खुदा ने कहा कि तू इब्लीस के सर को कुचलेगा और तेरी एड़ी पर काटेगा। पहले आदम को खुदा ने कहा कि तू भागे आदम के अंदर से निकल जा। पहले आदम को खुदा ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कोई याद के दर्द का फल खाए और हमेशा जिंदा रहे। खुदा की नजर में कोई हमेशा जिंदा न रहता, इसलिए खुदा को ही अपियत हासिल और वही सिर्फ और सिर्फ जिंदा रह सकता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है सबने गुनाह किया और सारे के सारे खुदा के जलाल से महरूम है। चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई कमजोर है, चाहे कोई बीमार है, कोई भी शख्स, हर एक की जिंदगी के अंदर गुनाह पाया जाता है। और गुनाह एक आलमगीर हकीकत रखता है, गुनाह एक आलमगीर हसीयत रखता है। ये गुनाह इंसान के बदन के अंदर पाया जाता है। और खुदा का कलाम में खुशी की खबर देता है, इंजील इस बात की गवाही देती है, हवातीस इस बात की गवाही देता है, कुरान पाक इस बात की गवाही देता है, यहाँ तक के फरिश्ता जबराइल इस बात की गवाही देता है कि जब आदम अव्वल से बात बन ना पाई, जब आदम अव्वल को मट्टी से साला गया तो मट्टी के अंदर चला गया, लेकिन खुदा ने नजर की अब आदम अव्वल का तो काम खत्म हो चुका है। अब मैं आदम सानी को अगर मट्टी से बनाऊंगा या मट्टी
کے اندر چلا جائے گا، اگر مٹی سے آئے گا تو مٹی کے اندر جائے گا۔ خدا نے لہذا منصوبے کو تبدیل کر کے کہا کہ جا جبرائیل فرشتے مریم صدیقہ کے بازر سے پیغام دے جا کر کہ تیرا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ مریم صدیقہ کہتے ہیں کس سبب سے میرا بیٹا ہوگا، میں تو مرد کو نہیں جانتی۔ تو فرشتے جبرائیل نے کہا روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اس سبب سے وہ موجود ہے مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، بولو مقدسہ ماں مریم کی، بولو مقدسہ ماں مریم کی۔ اور میرے یسوع کی ماں کی فضیلت سن لیجئے اور کان کھول کر سن لیجئے۔ مقدسہ مریم کو بھاگنا، مقدسہ مریم کو صدیقہ، مقدسہ مریم کو راست باز خاتون تصور کرتے ہیں۔ مسیح اگر ایک طرف رکھ دیے جائے تو پوری دنیا مقدسہ مریم کی پھر بھی تعظیم کرے، اور خدا کا شکر ہے کہ پوری دنیا اس کی تعظیم کرتی ہے، کیونکہ فرشتہ جانتا تھا اس سے پہلے ابراہیم پیدا ہوتا ایک شخصیت پہلے سے موجود تھی، اس سے پہلے کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ بنتا، اس سے پہلے شنات پیدا ہوتے، جمادات پیدا ہوتے، حیوانات پیدا ہوتے، اس سے پہلے انبیاء مرسلین پیدا ہوتے، تو انبیاء مرسلین حشرات و جمادات و حیواناتوں کو پیدا کرنے والا اس کے پیٹ کے اندر تو میں اسے سلام کرنا، میری مجبوری ہے اسے سلام کرنا، کیونکہ میں نے کسی نبی کو تو سلام نہیں کیا۔ آج جس کے ساتھ بولو خداوند یسوع مسیح کی، بولو مقدسہ ماں مریم کی، آج جس کے سامنے سلام کر رہا ہوں تفصیلات سن لیجئے جو مقدسہ مریم کی ہے۔ فرشتے بھی کہتے ہیں سلام تجھ پر۔ فرشتے نے کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا خداوند یسوع سے جب اس دنیا میں تو مٹی کو سانا گیا، جس طرح عام انسانیت کو مٹی سے سانا جاتا ہے اور اس کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا جاتا ہے، جیسے خون اور گوشت سے انسان کو خلق کیا جاتا ہے، جیسے انسانی خون کے سبب سے دوسرا انسان دنیا کے اندر آتا ہے۔ خدا نے اس نظام کو بدل کر اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو، جس کی بابت کہا گیا کہ پہلا آدم مٹی سے لیا گیا تھا، دوسرا آدم روح کے سبب سے دنیا میں آیا تھا۔ پہلا آدم مٹی ہے اور مٹی میں لوٹ جاتا، خدا نے اسے سانا تھا اور اس کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا تھا، لیکن یہ آدم روح کے ساتھ ہے۔ آدم ثانی روح کے ساتھ ہے، اور جب روح کے ساتھ آیا، روح القدس کی معمولی کے ساتھ آیا، تو اس نے آ کر اعلان کیا ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اس نے کہا میں ابن آدم ہوں، میں آدمیت میں سے ہوں، پہلا آدم مٹی سے آیا لیکن میں روح القدس کی قدرت سے آیا ہوں۔ نہ صرف روح القدس کی قدرت سے پہلے آدم خدا نے ہاتھوں سے بنایا، لیکن دوسرا خدا میں سے خدا ہے۔ وہ کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہے۔ خدا نے ثابت کیا تھا کہ آج میں آدم کو زمین پہ بنا رہا ہوں، ایک دن میں بھی آدم کی ہی شکل میں زمین پہ آ کے آدم ثانی کا کام کروں گا۔ اور یسوع مسیح جب اس دنیا میں تو یسوع مسیح نے آوازیں بلند کر کر تمام تر قوموں، تمام تر قبیلوں کے سامنے اعلان کیا، اور وہ اعلان کیا تھا اب بہت سے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرا جوا ملائم ہے، میرا بہت ہلکا ہے، تمہاری جانیں راحت پائیں گی۔ یسوع مسیح نے دنیا میں آ کر کہا تم میں سے جو گناہ کرتے ہیں اپنے گناہ مجھے بولو خداوند یسوع مسیح دے نام دی، اپنے گناہ مجھے دے دو، اپنی بدیاں مجھے دے دو، کیونکہ آدم گناہ کے سبب سے چھپ گیا۔ آدم گناہ کے سبب سے باغ کے اندر جا کے چھپ جاتا ہے، لیکن آدم ثانی جو لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں اس کے سبب سے قوموں قبیلوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں اے قوموں اے قبیلوں اپنے گناہ مجھے دے دو۔ آدمی بول باغ کے اندر، آدمی بول گناہ کے اندر گر گیا، آدم ثانی گناہ لینے آ، آدمی بول گناہ میں بڑھ گیا،
यीशु मसीह सामने आ गया। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर कहा तुम में से जो गुनाह करते हैं, यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर कहा मैं अपनी जान बहुत के लिए फिदिया करता हूं। मेहरबानी से वो कह रहा है शोर आप करते हैं तो फिर मुझे मजा नहीं आ रहा बोलने का। आप अगर कलाम सुनना नहीं चाहते हैं तो हम बंद कर देते हैं। जो चाहते हैं सुनना हाथ खड़ा करें जरा मुझे। इस बच्चे ने इतनी मेहनत की है तो मेहरबानी करके सुन ले, थोड़ा सा रह गया कलाम। हाँ जी। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर कहा मैं अपनी जान बहुतों के लिए फिदिया के तौर पर देता हूं। मैं इसलिए आया मैं अपनी जान बहुतों के लिए गुनाहों की कुर्बानी के लिए दे दूं। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर कौमों कबीलों के गुनाह अपने पर लेके सीधा कोई कलवी की तरफ चल दिया। लोगों के गुनाहों को, लोगों की तकसीरों को, लोगों की बदियों को और खुदा को पसंद है। जैसे भेड़ अपने ज़बह करने के वाले साथ बेशुमार चल देती है, वो वैसे ही चल दिया। और जब यीशु मसीह चल दिया और चलते चलते बाग के अंदर चला गया। आदम भी बाग के अंदर है, यीशु भी बाग के अंदर। आदम बल बाग के अंदर जाके छिप जाता है, लेकिन आदम सादी बाग के अंदर जाकर अपने बाप के साथ बातचीत करता है। आदम जाके बातचीत करता था खुदा के साथ, वक्त गुफ्तगू करता था भाग्यतन के अंदर खुदा के साथ ठंड वक्त बात करता था। लेकिन आज में सारी भागी गप समझने के वक्त रात को खुदा के साथ बात करने के लिए, और आज में सारी खुदा के साथ बात कर रहा है। और बात करते हुए कह रहा बाप हो सकती प्याला मुझसे तर जाए तो अभी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज में बोला अपनी मर्जी पूरी कर रहा है। जो दरख्तों के नीचे छुपा है, जो झाड़ी के नीचे छुपा है, आप अपनी मर्जी पूरी कर, लेकिन खुदा की मर्जी को मानो। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, मुकद्दस मां मरियम की। खुदा जब बाग के अंदर आया तो खुदा ने आदम को आवाज दी और वो शर्माया और सुनकर बात नहीं है। और आदम सानी खुदा की आवाज को सुनता है, खुदा की आवाज को कबूल करता है। और खुदा की आवाज को कबूल करने के बाद जैसे खुदा लेकर जाता है, आदम सानी वैसे ही चलता जाता है, यीशु मसीह वैसे ही चलता जाता है। और गतसमनी पाक से निकलकर कोई कलवरी तक चला जाता है। और रोमन की साइड भी उठा देख लीजिए। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले इंटरनेट पर रिसर्च करके देख लीजिए। जिस दिन यीशु मसीह को कोई कलवी पे स्लीप दिया गया, यीशु मसीह कोई कपड़ा नहीं था। ये जो आप तस्वीर में देखते हैं यहाँ पर फिलहाल, ओ भाई चुप कर जाओ प्लीज। चलो इस साइड के भी सारे लोग चुप कर जाए। अगर नहीं बैठना तो चले जाए अपने घरों को। हेलो। खुदा का रोमन की साइड पे उठा के देख लीजिए। इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले इंटरनेट पर रिसर्च करके देख लीजिए। जिस दिन यीशु मसीह को कोई कलवी पे सलीब दिया गया, यीशु मसीह के तन पर कोई कपड़ा नहीं। ये जो आप तस्वीर में देखते हैं, यहाँ पर फिल्म में देखते हैं, छोटा सा कपड़ा आपकी बराबरी को छुपा रहा हो, वो भी आपके पर नहीं था। बिल्कुल नंगा यीशु मसीह को मसरूफ किया गया था। बिल्कुल नंगा यीशु मसीह को मसरूफ किया गया था। रोम रबायात है, अब रोम लोग करते ही ऐसा। अब जब यीशु मसीह को बरेरा नंगा मसलूब किया गया तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे आदम बाग के अंदर नंगा है, वैसे आदम सानिक भी नंगा कर दिया गया। आदम वो बाग के अंदर नंगा है, आदम सानिक बाग के अंदर नंगा है। आदम इसलिए नंगा हो गया कि उसने गुनाह किया और गुनाह के सबब से वो नंगा हो गया। लेकिन आदम सानिक गुनाहगारों के सबब से शरीफ नंगा हो गया। आदम अपने गुनाह के सबब से नंगा हो गया, लेकिन आदम सानिक मेरे और आपके गुनाहों के लिए स्लीप पर नंगा मसलूब। और बाप को कहते, और बाप आदम को कहता तू कहाँ है? मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू कहाँ है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है आदम ने कहा तुम्हें नंगा था इसलिए मैं छिप गया। लेकिन आदम सानी खुदा बना आदम को पुकार नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर आदम सानी पुकार रहा है, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यहाँ खुदा कहता आदम तू कहाँ है? यश कहता खुदा तू कहाँ? खुदा कहता आदम तू कहाँ है?
यहाँ यसु का खुदा तू कौन? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदा की आंखें ऐसी बाकी को पति को नहीं देख सकती, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर तूने तमाम तर बदकारियां, तूने तमाम तर लानतें, तूने तमाम तर गुनाह यीशु मसीह के ऊपर अगर बाप को कहता तू अब कहाँ है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदा ने जब आदम को बनाएगा तो खुदा ने कहा सकते रहे निगहबानी कर, बागबानी कर। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा एक दिन जब खुदा ने बाग के अंदर नजर दौड़ा तो खुदा ने कहा इसका अकेला नहीं, ये बाग की निगहबानी करता है, इसका अकेला रहना चाहिए। खुदा ने इसके लिए काम किया और वो काम क्या था? खुदा ने उसके ऊपर गहरी नींद भेज दी। जैसे खुदा ने उसके ऊपर गहरी नींद भेज दी, खुदा ने उसके अंदर से गोश्त को लिया, हड्डी को लिया, हड्डी और गोश्त से नारी बनी। अब जब नारी पड़ रही है, ना सोया हुआ है, नर को कोई खबर नहीं है मेरे अंदर से क्या निकल रहा है, आदमी अमल को कोई खबर नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर गहरी नींद और बाइबल मुकद्दस के अंदर का जवाब बाइबल मुकद्दस के अंदर जब खुदा ने हवा को बना लिया तो खुदा आदम को दिया और कहा पढ़ो फलो फूलो जमीन को मामूरो महकूम करो। और इसी तरह जिस तरह आदम साली सलीब के ऊपर सोया हुआ है, रोमी सिपाही ने कहा कितनी जल्दी क्यों मर गया? इसका टेस्ट लो, और टेस्ट ये था यीशु मसीह की पसली के अंदर मारा गया और बाल के सबब से खून और पानी बह निकला। लोगों ने कहा ये मर चुका है, जैसे आदम बाल के अंदर मर चुका है वैसे आदम साली मर चुका है। अब जब यीशु मसीह को आया कब्र के अंदर और तीसरे दिन मौतों में से चूठन के सामने हवा यानी कलीसिया मौजूद थी, कलीसियाओं के सामने मौजूद थी। अगर आदम की पसली से हवा निकली तो यीशु की पसली से आप निकले, अगर आदम की पसली से निकले तो यीशु मैं आप पहला आदम नफसानी था, पहला हाथ लाया, दूसरा आदम जिंदगी लाया, पहला मिट्टी में चला गया, दूसरा आदम मिट्टी में से निकलकर कलीसिया को चलानी बनाता है। पहला आदम जिंदा किया जाएगा, दूसरा आदम मुर्दों को नहीं आएगा। पहले आदम की कब्र जमीन पर है, दूसरे आदम की कब्र खाली पड़ी हुई है। पहला आदम जमीन के ऊपर सोया है, दूसरा आदम बाप की तरफ बैठा है और पहला आदम जमीन के नीचे नस बन गया, दूसरा आदम दुनिया के अंदर आके अपने कंट्रोल में आदमी को सिर्फ जमीन का इख्तियार दिया गया था, परिंदों पर, परिंदों पर, शराब पर, जमादात पर, यमुनात पर, लेकिन सानी को दोनों जहानों का इख्तियार दिया गया। और जितने मसीह आसमान का भी कुल इख्तियार मेरे पास है, जमीन का भी कुल इख्तियार मेरे पास है, और मेरे बाप की कुंजियां मेरे पास है, और मैंने बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं सकता। और मेरी तरफ से फादर फ्रांसिस गुलजार की तरफ से दुर्खास्त है, आप बाइबल मुकद्दस पढ़ें, खुदा की जिंदगी में काम करें, काम खुदा सबको बरकत है। पाला मुकद्दसा मरियम की, पाला मुकद्दसा मरियम की, बादशाह का बादशाह